جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان المبارکہ میں میرے چینل پر آپ نے مختلف ویڈیوز دیکھے، کبھی روزے پر دیکھا، کبھی تراویح پر دیکھا، کبھی روزہ ٹوٹتا کن چیزوں سے ہے، روزے کے مسائل آپ نے سنے، اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں آپ نے سماعت فرمایا۔ لیکن آج رمضان المبارکہ کی ایک اور عبادت کے تعلق سے میں چند نکات بیان کر اپنی بات ختم کروں گا۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے صدقہ فطر۔ صدقہ فطر کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے صدقہ فطر کی تعریف سن لے کہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ صدقہ فطر ایک صدقہ ہے جو ہر آزاد اور مالک نصاب مسلمان پر واجب ہے۔ یعنی صدقہ فطر بھی ایک صدقہ ہے، یہ ہر آزاد مسلمان پر اور ہر مالک نصاب مسلمان پر یہ واجب ہے۔ اور ایک چیز ہے کہ اگر کوئی مسلمان شرعی عذر کی بنا پر یا جان بوجھ کے نفس کے بہکاوے میں آ کر اگر پورے مہینے رمضان کے روزے نہیں بھی رہتا، تو اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ یعنی صدقہ فطر دینے کے لیے روزہ رہنا شرط نہیں ہے، بلکہ مالک نصاب ہونا شرط ہے۔ لہذا اگر مہینے بھر بھی اگر وہ روزہ نہیں رہتا خدا نخواستہ، تو اگر مالک نصاب ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اور اس کا دینے کا وقت کون سا ہے؟ علماء ارشاد فرماتے ہیں نماز عید الفطر سے قبل صدقہ فطر یہ دینا مستحب ہے۔ صدقہ فطر دینا مستحب ہے، لیکن اگر مصروفیت کی بنا پر کچھ وجہ سے عید کی نماز تک اگر آپ صدقہ فطر نہیں دے سکے تو اس کے بعد بھی دے سکتے ہیں۔ علماء میں یہ عوام میں یہ غلط خیال ہے کہ عید کی نماز ہو گئی، اگر جب تک فطرہ کسی وجہ سے نہیں دے سکے تو کہتے ہیں ارے اب عید کی نماز ہو گئی، آپ فطرہ نہیں دے سکتے۔ لہذا یہ خیال غلط ہے، بلکہ علماء ارشاد فرماتے ہیں عید کی نماز سے قبل اگر صدقہ فطر دے دے تو یہ مستحب ہے۔ اگر ٹائم نہیں ملا، مصروفیت کی وجہ سے نہ دے سکے، تو آپ نماز عید کے بعد بھی دے سکتے ہیں، اور اس کی ادائیگی کا وقت علماء فرماتے ہیں پوری زندگی میں کبھی بھی دے سکتے ہیں آپ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اور اگر کوئی چاہے تو بیچ رمضان میں بھی دے سکتا ہے۔ بالکل عید الفطر کے دن کا انتظار اگر نہیں کرنا چاہتا تو اسٹارٹنگ کبھی بھی رمضان کے مہینے میں وہ دے سکتا ہے صدقہ فطر۔ اور علماء ارشاد فرماتے ہیں یہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ جو مالک نصاب پر ہے۔ جو مسلمان صاحب نصاب ہے اور اگر اس نے عید کے دن فجر کی نماز فجر پالی تو اس پر یہ صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ عید کے دن طلوع فجر یا صبح صادق پالی، فجر پالی، تو یہ صدقہ فطر اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اب جو مسلمان آزاد ہے، صاحب نصاب ہے، مالک نصاب ہے، اس پر تو صدقہ فطر واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان مالک نصاب نہیں بھی ہے، وہ اپنی طرف سے صدقہ فطر عطا کرنا چاہتا ہے، دینا چاہتا ہے، تو اسے ثواب ملے گا۔ لیکن اگر وہ نہیں دیتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اور صدقہ فطر کس کو دینا چاہیے؟ علماء ارشاد فرماتے ہیں صدقہ فطر ہر مالک نصاب مسلمان اپنی طرف سے ادا کرے، اور اس کی زیر کفالت جو نابالغ اولاد ہوتی ہے اس کی جانب سے بھی وہ صدقہ فطر دیا کرے، صدقہ فطر ادا کرے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، صدقہ فطر کے تعلق سے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی مالک نصاب ہونے کے باوجود بھی صدقہ فطر نہیں دیتا تو اس کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہوتے ہیں۔
यानी अल्लाह तबारक व तआला उनके रोज़ों को कबूल नहीं फरमाता, लिहाजा ज़मीन आसमान के दरमियान मुअल्लक़ होते हैं अगर कोई सदक़े फितर अदा नहीं करता। अब सदक़े फितर देना किसको है और किसको नहीं दे सकते, तो उलमा आसान मसला इरशाद फरमाते हैं कि ज़कात जिसको दे सकते हैं उन्हें सदक़े फितर भी दे सकते हैं, और ज़कात जिन्हें नहीं दे सकते उन्हें सदक़े फितर भी आप नहीं दे सकते। आसान मसला है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब सदक़े फितर की फजीलत आपने सुन ली, सदक़े फितर वाजिब किस पे ये भी आपने सुन लिया, उसके देने का वक्त भी आपने सुन लिया। अब आखिर में सदक़े फितर में देना क्या है, तो उलमा इरशाद फरमाते हैं सदक़े फितर में 4 चीज़ें देने का हुक्म है शरीयत में। एक, सबसे पहले गंदुम या उसका आटा या उसकी कीमत, और इसकी मकदार है 2 किलो 45 ग्राम या 2.25 किलो। आप गंदुम दें या उसका आटा दें, लेकिन बेहतर ये है कि उसकी कीमत अगर आप देंगे तो गरीब लोगों का कुछ ना कुछ काम निकल जाएगा। हर काम पैसे से होता है, लिहाजा आप अगर आप फितरे की मकदार की कीमत अगर आप दे दें रुपये की शक्ल में, उनके कुछ काम निकल जाएंगे। और ये तो आम मुसलमान का हाल है कि वो 2 किलो 45 ग्राम या 2.25 किलो आप गंदुम दे दें या आटा दे दें या उसकी कीमत दे दें, लेकिन आप अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक़ है, हज़ारों रुपए लाखों रुपए आपकी आमदनी है, बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत बड़ा बिजनेस है आपका, तो आपको चाहिए कि अच्छे से अच्छा आप सदक़े फितर दें। उसके लिए आप और 3 चीज़ों में आप दे सकते हैं, या तो खजूर दें आप फितरे में, या तो किशमिश दें, या तो जौ दें, और इनकी मकदार 4 किलो 90 ग्राम है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अपनी जो हैसियत है उसके मुताबिक सदक़े फितर निकाले, और जितना जल्द होगे ईद की नमाज से कबल दे दे। अगर वक्त नमाज का वक्त गुजर भी जाए खुदा ना तो कुछ काम की वजह से, तो आप उसको बाद में भी दे सकते हैं। ये सदक़े फितर के ताल्लुक से कुछ अहम चीज़ें थी जो मैंने बयान करना मुनासिब समझा। इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। आप तमाम सामीन से, नाज़रीन से मेरी गुजारिश है, बिलखुसूस उन तमाम सामीन व नाज़रीन से जो मेरे चैनल पर पहली मरतबे आए हैं या मेरी पहली मरतबे वीडियो देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रज़वी को आप सब्सक्राइब फरमा लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके जो मेरी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होती है। और अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं, आपको कुछ इल्म दीन में इजाफा हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है मेरे वीडियोस के ज़रिए आपके इल्म दीन में इजाफा हो रहा है, तो आप इसे सदक़े जारिया के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फरमाएँ और कमेंट्स के ज़रिए अपनी कीमती राय का इजहार करना ना भूलें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब तबारक व तआला हमें इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, और हर साहिब निसाब मुसलमान को, मालिक निसाब मुसलमान को फितरा निकालने की, सदक़े फितर अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और जितने मुसलमान परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, जितने मुसलमान बीमार हाल हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। मुझे और आप तमाम को ज़मीन आसमान की हर बला से और हर छोटे बड़े मर्द से महफूज फरमाए, और बिलखुसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए, और गज़ा में जितने मुसलमान शहीद हो रहे हैं उन तमाम की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाते हुए जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब फरमाए और ख़ातिमा फरमाए, तो ईमान पर ख़ातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।